नामालूम अफराद और कोई नहीं है, ISI और MI को नामालूम अफराद कहते हैं। हमें किसी और शक्ल में इस्लामाबाद आने पर मजबूर न करो। इस मुल्क के जर्नैलों को कहते हैं वल्लाह हमने एक बार शुरू किया, कोई किसी एक को भी फिर हम माफ नहीं करेंगे। हमें पाकिस्तान के मुक़्तदर हल को मेरी तरफ से सुन लो, हम फिर आजादी मांगेंगे, आजादी की जंग लड़ेंगे। अब एक बात होगी, या आपने जिंदगी का हक देना होगा या आजादी की जंग होगी। या अब मजीद अब आप हमें क्या मारोगे? 80,000 मेरे वतन के अकाबिरीन को मारा है, 80,000 मेरे वतन के नौजवानों को मारा है। इस मुल्क के किसी सियासी पार्टी के लीडर में जुर्रत है? आइए मैं आपको इनके कैंट के दरवाजे में बताऊंगा कि कौन कौन दहशतगर्द अंदर जाता है और बाहर आता है। वो SHO साहब कह रहे थे कि मैं आपको जल्द रिहा कर दूंगा। मैंने कहा SHO साहब आपकी न इतनी औकात है कि मुझे अरेस्ट करो, न इतने हैं कि आप रिहा कर दो। आपने सौदा किया हुआ है, आप नहीं कर सकते हो। गुलामी की जिंदगी है, जोश से गुजारो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलगरो यकीनन स्तड़ी बा जिसम बस्तड़ी भी खो हौसले स्तड़ी नदी खपलो मलगरो में पूरा यकीन दई कचो काला हम मुसलसल दखल खावर द पारा उधर दल भी दोई बवलाड़वी दुनिया हम दस्तड़ी खबर न कभी लगभग खामोशी अख्तियार हुई स्टेज से मलगरी व खामोशी अख्तियार हुई दादा इंतजामी मलगरी व खामोशी अख्तियार हुई। इस्तासो मोहतरमो यकीनन नन जमुंग हदफ दा ज़ैनो जमुंग हदफ द सुप्रीम कोर्ट मखता तो टोल पख्तून वतन मुकदमा पेश कवल वो खुद पाकिस्तान रियासत वो पख्तनों दा हक नवर कवी दा लारा नवर कवी जे पख्ताना खपल गम दर्द दुई था बयान की पारुन पलाहोर के द जनावरों द पारा द गुदा हकूक द पारा दागे द हकूक द पारा इख्तिजाज हो दागे इजाजत हो तो देखा और बांधे द जनावर द हक द पारा द इख्तिजाज इजाजत था। रियासत पाकिस्तान या पंजाब उर्फ रियासत पाकिस्तान दाव पख्तनों दा इजाजत नवर कवी कि दुई दखपलो इंसानान द पारा इख्तिजाज वकी दुमोंग हदफ सुप्रीम कोर्ट तक वो दुई पलारा रुको उठुना जोड़ करल काफिले वदरवले प्याज मुंग समलगरी
دوی د مذاکراتو د پاره وغوښتل خو په مذاکرات بس هم دوی لارې بند کړلې نو هلته صرف اسلام آباد روډ بند کړه دلته یې د ټول ملک روډ بند شوی دی محترم رور زه تقریر په اردو کې د شوق په بنیاد نه کوم خدای خپله ګلاله مورانې ژبه پښتو راکړې ده ډېر خوند راکوي قدر یې دی خو د ضرورت په اساس امکان لري چې بیا موږ دوی ته خواست چې د خواست خبرې نه وکړو ځکه په اردو ژبه کې زه نن تقریر کوم چې د دغه ملک واکداران او د دغه ملک نور قامونه هغه زموږ پیغام واروي محترم دوستوں اسلام آباد سپریم کورٹ کے سامنے آج ان لوگوں کا احتجاج برداشت نہیں کیا جو 20 سالوں سے اس ریاست کے تھوپے ٹینک جہازیں خودکش بمبار ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ٹارگیٹ کلنگ لاپتہ افراد برداشت کر رہے ہیں ہم نے ان کے گولیاں برداشت کیے وہ ہمارے باتیں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں مگر آپ یقین رکھیں یہ بات آج ان مغروروں کو عجیب لگے گی جب میں آج یہ بات کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں اپنے فریاد سنانے سے روک دیا واللہ تاریخ میں یہ ہماری ناکامی نہیں آپ کی ناکامی سمجھی جائے گی یہ میں آج ثابت نہیں کر سکتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے مجھے چند سال موقع دے یہ جو آج آپ نے راستہ روک لیا واللہ میں ثابت کروں گا کہ یہ آپ کی غلطی تھی ہماری نہیں دوستوں میں پختون بیلٹ کے مسائل پر یہاں بات کرنا چاہتا ہوں میرے وطن شانگلہ کے لوگ ہر روز کوئلے کے کانوں میں مر رہے ہیں کبھی ٹارگیٹ کلنگ کر کے مار رہے ہیں کبھی کان گر رہے ہیں اس ریاست کے کسی بھی ادارے نے کسی بھی پارلیمنٹ نے کسی بھی عدالت نے اس کا نوٹس نہیں لیا کہ کیا احکامات کیا ترتیبات ایسے کیے جا سکتے ہیں کہ یہ مزدور اموات سے بچ جائیں میرے سوات کے لوگ ہزاروں لاپتہ ہے ایکسٹرا جوڈیشلی مارا گیا ہے ان کے زمینوں پر قبضے ہیں سیکشن 4 سے لے کر جتنے بھی وہاں سیاسی مقامات ہیں وہاں پر اس ملک کے اس فوج نے قبضہ کیا ہے وہاں کے لوگ اب موٹر وے کے نام پر اپنے زمینوں سے اپنے کھیتی باڑی سے محروم کیے جا رہے ہیں آپ دیر کی طرف جائیں تو وہاں کے لوگ ایک برباد زندگی گزار رہے ہیں یہاں تک کہ وہاں پر مکئی کا فصل بھی نہیں چھوڑتے ہیں کہ پھر اس میں دہشت گرد گھس کر چلے جاتے ہیں دہشت گرد مکئی کے فصل تک کیسے آتے ہیں آپ اس پر بات کرو آج دیر کے دیار جو ہے وہ دیر کے لوگوں کو نصیب نہیں اس پر اس ملک کے بریگیڈیئر اور جنرل کاروبار کر رہے ہیں دیر کے لوگوں میں ہمیشہ خوف و ہراس کا ایک سما ہے کہ آپ کو مارا جائے گا وہاں پر سیاست پر پابندی ہے ہمارے دوست سجاد پشتین ہر دوسرے دن جیل اور تھانوں میں ہوتا ہے کہ دیر کے سرزمین سے یہاں پر پختون یونٹی کے لیے آپ آواز نہیں اٹھا سکتے ہو غلامی ہی غلامی ہے آپ آئیں مالاکنڈ میں وہاں پر آئس
اور ڈرگس کے کاروبار ہیں، اور وہاں کے نوجوان جب ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے تو ان کو شہید کر دیے گئے، اور آج تک اس کو انصاف نہیں ملا۔ مردان کے کاروبار، یہاں مردان کے نوجوان کھڑے ہوں گے، مردان کے جتنا بھی کاروبار ہے، 7,000 دکانوں سے لے کر شادی ہال پر فوجیوں کا قبضہ ہے۔ سوابی کے جو پانی کا وہاں ذخیرہ ہے، ڈیم ہے جس سے بجلی پیدا ہو رہی ہے، 6,500 میگا واٹ، اتنی بجلی جو پورے ملک کے لیے کافی ہے، مگر پشتون بیلٹ کو اپنے سوابی کی بجلی میں حصہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ اور آپ پشاور میں آئے روز دھماکے ہیں، آئے روز ٹارگٹ کلنگ ہے، کبھی فوج کے نام پر، کبھی CTD کے نام پر، کبھی دوسرے دہشت گردی کے نام پر پشتونوں کو مارا جا رہا ہے۔ خیبر کے نہ مساجد محفوظ ہے، نہ ان کے گھر محفوظ ہے، نہ ان کے تیرا محفوظ ہے، نہ باڑا محفوظ ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، اور ہر روز خون بہایا جا رہا ہے۔ محمد کا یہی حال ہے، محمد کے ماربل اور نیفرائٹ، ان سے یہ جرنیل بتا لیتے ہیں، قبضے ہیں۔ باجوڑ کا حال 4,500 ٹارگٹ کلنگ ہوئے ہیں۔ میں پہلی بار جب باجوڑ جا رہا تھا، یہ باتیں سن لے اس ملک کے حکمران، جب میں نے ان نوجوانوں کو دیکھا، وہ بالکل مدہوش تھے مجھے دیکھ کر، میں حیران تھا کہ تحریک کے ساتھ میں نے محبت دیکھا تھا، اس حد تک محبت کیسے ہے؟ پھر ایک دوست بتا رہے تھے یہ سارے ٹارگٹ کلنگ میں جو شہید ہوئے ہیں ان کے اولادیں ہیں جو آج اس تحریک کے لیے اٹھے ہیں۔ یہ نوجوان ابو ذر ایک بچہ تھا جو 7 بہنوں کا ایک بھائی تھا، وہ اپنے بہنوں کے لیے، اپنے ماں کے لیے چپس فروخت کر کے ان کے لیے روزی کماتے تھے، اور اس ریاست کی پالیسیوں کی وجہ سے ایک دن ابو ذر کی روزی نہیں، ابو ذر کا خون پڑا ہوا تھا۔ یہ اس کا ماموں ہے، یہاں کھڑے ہیں۔ اس ملک کے اس مقتدر حلقوں کے سامنے آج ہم فریاد رکھنا چاہتے ہیں کہ نارتھ وزیرستان کے 700 مائیں رو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ میں مار دیا ہے ان کو۔ جنوبی وزیرستان میں روزانہ لینڈ مائنز ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ لکی مروت امن کا گہوارہ تھا، آج لکی مروت کے لوگ بدامنی کے نشان بن گئے ہیں۔ ونوں میں آج بھی بقاخل کے IDPs رہ رہے ہیں۔ جانی خیل کو آج بھی یہ خبر ملی ہے کہ طاقت کے ذریعے، فوجی طاقت کے ذریعے آپ لوگوں کو ہم اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ آج کرم کا حال دیکھو، سنی اور شیعہ کے نام پر فساد کیا جا رہا ہے۔ ہم سنی شیعہ وہاں بھائی بھائی ہے، کیوں اس طرح کے فساد وہاں پر ریاست رچا رہے؟ اورکزائی کے لوگ IDPs ہیں، ان کے گھر تباہ و برباد ہے، اور یہاں تک کہ پچھلے سال برطانیہ کے فوجوں کو لے کر وہ وہاں پر ایک ایسے جگہ پہنچ گئے جہاں پر ہمارے آباء و اجداد نے ان فرنگیوں کو مارا تھا، اور پاکستانی فوج ان فرنگیوں کو کہہ رہے تھے کہ یہاں پر دشمن قبائل پشتون آئے تھے اور ان کو ہمارے فوجوں کو یعنی فرنگیوں کو مارا تھا۔ محترم، روپ کے لوگ شعور کے لوگ ہیں، وہ بدامنی کے شکار ہے، دھماکے ہوتے ہیں، قلعہ سیف اللہ میں دھماکے ہو رہے ہیں، درا زندہ کے وسائل پر قبضے ہیں، ضلع شیرانی میں طالبانوں کی آمد کی باتیں ہیں، لورلائی سے لے کر ہرنائی تک آپ کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں، زیارت کے زمینوں پر قبضے، کوئٹہ میں 40,000 ایکڑ سے زائد انہوں نے زمین پر قبضہ کیا ہے، قلعہ عبداللہ میں بدماش بنائے ہیں، سارے ریاست کی پشت پناہی حاصل ہے اس کو،
और वो लोगों को मार रहे हैं। चमन के गेट पर रोजाना छोटे छोटे बच्चे जो रोजगार के लिए आते हैं, हर रोज तशद्दुद करके उनको वापस भेजा जाता है। हर रोज वहां पर पख्तूनों के इज्जतें नीलाम हो रहे हैं, हर रोज उनके कारोबारों पर कब्जे हैं। ये क्या है? अगर आपने पाकिस्तान को चलाना है, अगर इस रियासत को इस तरीके से कायम करना है, पाकिस्तान के मुक़्तदर हल को मेरी तरफ से सुन लो, हम फिर आजादी मांगेंगे, आजादी की जंग लड़ेंगे। हम मजीद अपने माओ बहनों का सामना नहीं कर सकते हैं, उनके रोते हुए आंखों का सामना नहीं कर सकते हैं। हम अपने भाइयों के लाशों के ऊपर खून में लथपथ होते हैं, उनका सामना नहीं कर सकते हैं। अब एक बात होगी, या आपने जिंदगी का हक देना होगा या आजादी की जंग होगी, या अब मजीद आप हमें क्या मारोगे? 80,000 मेरे वतन के अकाबिरीन को मारा है, 80,000 मेरे वतन के उलमा को मारा है, 80,000 मेरे वतन के नौजवानों को मारा है, खवातीन को नहीं बख्शा है। स्कूल के बच्चों से लेकर मदरसों पर आपने बमबारियां किए हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चों के उन कब्रिस्तान में जब आज भी हम जाते हैं तो दर्द होता है। इस दर्द के साथ हम मजीद जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। बर्दाश्त खत्म हो चुका है, बर्दाश्त खत्म हो चुका है। चीफ जस्टिस साहब सुन ले, जितने भी सियासी पार्टियों के कायदीन है, कायदीन क्या है? जर्नलों के नौकर है, उनको कहते हैं और इस मुल्क के जर्नलों को कहते हैं। वल्लाह हमने एक बार शुरू किया, कोई किसी एक को भी फिर हम माफ नहीं करेंगे। हमें त्योहार के साथ लगाया गया है, हमारे जिंदा रहने के तमाम इम्कानात खत्म कर दिए गए हैं। हमारे गलियों में आपके ISI फौज और तालिबानों के दस्ते फिरते हैं, मौत की अलामत बंद कर फिरते हैं। हमारे छोटे बच्चे आज भी खौफजदा है आपकी फौजों की गाड़ियां देकर, आपके तालिबानों के दस्ते देकर। मजीद इस कंफ्यूजन में हम नहीं है कि तालिबान अलग ग्रुप है, फौज अलग ग्रुप है। ये इस बदमाश जर्नलों के पैदावार है, इस सरकश इदारों के पैदावार है। अपने पैदावार को संभाल लो, अपने पैदावार को संभाल लो। हम यहाँ पर जजों और सियासी लीडरों को कहते हैं मुल्क पिछले दिनों में भी कोई बंद आया था कि मुल्क के सूरत हाल पर क्या कहते हैं। मैंने कहा किस मुल्क की बात कर रहे हैं? यहाँ कोई मुल्क नहीं है, चांद बदमाश। यहाँ कोई मुल्क नहीं है, चंद बदमाश गुंडागर्द जर्नलों ने एक मुनज़्ज़म कुव्वत बनाया है और उसके जरिए सबको कब्जा किया हुआ है। कोई मुल्क नहीं है यहाँ। ये कठपुतली पार्लियामेंट उन गुंडागर्दों की जरूरत है। आप लोग एक मिनट के लिए मुझे बात करने दे। ये कठपुतली पार्लियामेंट जर्नलों की जरूरत है दुनिया में रिकॉग्निशन हासिल करने के लिए और वहां के साथ एक कारोबार करने के लिए। वो गुंडागर्द तंजीम के नाम पर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक कठपुतली पार्लियामेंट फौजों की जरूरत है कि ये हो। और ये अदालतें जो व्हाट्सएप पे चलते हैं, ये भी दुनिया को दिखाने के लिए है कि यहाँ पर कोई जजेस भी हैं, कोई अदालतें भी हैं। पार्लियामेंट नहीं, ये एक प्रोपेगेंडा है, गलत फहमी है। अदालतें नहीं, गलत फहमियां है जो इस बदमाश जर्नलों ने दुनिया में अपनी रिकॉग्निशन के लिए अपने जरूरत के मुताबिक बनाए हैं। कोई पुलिस इदारे नहीं है। मैं यहाँ जा रहा था, रास्ते में पुलिस वालों ने रोका। वो SHO साहब कह रहे थे कि मैं आपको जल्द रिहा कर दूंगा। मैंने कहा SHO साहब आपकी न इतनी औकात है कि मुझे अरेस्ट करो, न इतने हैं कि आप रिहा कर दो।
आप लोग थोड़ी बात सुनो, ये गौर की बात है। मैंने कहा ऐसे जो आपकी ये औकात नहीं है कि आप मुझे अरेस्ट कर सकते हो, नहीं आपकी ये औकात है कि आप मुझे रिहा कर सकते हो। चंद मीटर के फासले पर वहां पर एक पंजाबी कोई ISI वाला खड़ा था। मैंने कहा ऐसे जो अगर अभी इसने ऑर्डर दिया कि अरेस्ट करो, आप जी जी करके अरेस्ट करोगे, अभी इसने ऑर्डर दिया कि रिहा कर दो, आप रिहा कर दोगे। आप गुलाम हो, आप ना अपने पख्तूनवाली को पाल सकते हो, ना अपने इलाके, कुछ नहीं। आपने चंद हजार की तनख्वाह पर अपने वतन और अपने लोगों की तहफ़्फ़ुज़ और सब कुछ आपने सौदा किया हुआ है। आप नहीं कर सकते हो। गुलामी की जिंदगी है, जोश से गुजारो। मगर ये हाल है। पूरे पख्तून बेल्ट के वसाइल लूटे जा रहे हैं। नॉर्थ वजीरिस्तान के कापर और गोल्ड से इन जर्नेलों के, पिंडी के जर्नेलों के बच्चे यूरोप में पढ़ेंगे, ऐशो इशरत करेंगे और हमारे लोगों का खून बहेगा। इस हालात से हम मजीद तंग हैं। हम इस मुल्क के मुख्तदर हल्कों को साफ अल्फाजों में कहते हैं, आज भी आपके पास मौका है। आज आपने रास्ता रोक दिया है, रोक ले, शौक पूरा करे। मगर हमें अभी पता चला कि आपके पास आने के लिए किस तर्ज की जरूरत है। पर ऐसा न हो आप यहां सुजदारेज होंगे और हम आपके ऊपर होंगे। ये सुन ले, ये यहाँ के चीफ आर्मी स्टाफ सुन ले, DGISI सुन ले, कोर कमांडर सुन ले, बलूचिस्तान में है या खैबर पख्तूनख्वा में है, आप सुन ले। अगर यही तर्ज है जो आप लोगों ने अपनाया हुआ है, इस तर्ज के साथ पख्तून आपके साथ नहीं वक्त गुजारेंगे, नहीं रहना चाहेंगे। आपने अगर यहाँ पर इस सरजमीन पर रियासत का निजाम चलाना है, इंसाफ के साथ होगा। ऐसा नहीं चलेगा कि पख्तून बेल्ट के लिए यहाँ पर एक पंजाबी कोर कमांडर और बलूचिस्तान के लिए दूसरा पंजाबी कोर कमांडर रख दो, बना दो और सारा निजाम उन दो बंदों के नीचे हो। हम गुलाम है, हम इस तरह कतई नहीं मान सकते। आप तारीख देख ले, हम बिल्कुल कहते हैं फिरंग आया था हमारे सरजमीन पर, औरंग आया था, बड़े बड़े ताकतवर आए थे, उन्होंने इस सरजमीन पर कब्जा तो किया था, मगर उनका अंजाम देख लो कि आज वो हमारे सरजमीन को दूर से भी नहीं देख सकते हैं। ऐसा यही आज रिक्वेस्ट है, हमें किसी और शक्ल में इस्लामाबाद आने पर मजबूर न करो। जो आपने सवात से लेकर चमान तक पूरे लरोबर में जो पख्तूनों को आपने रुलाया है, वो मेरे दिल में रोजाना गुजरते हैं वो बातें। जो आपने खून बहाया है, उनके सामने कम से कम मैं और मेरे दोस्त बेगैरतों की जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। हम मजबूर है, एक बार फिर कहते हैं, मजबूर किया जा रहा है हमें। मगर सुन ले कि ये आपके फायदे में नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप इससे फायदा उठाओगे, ऐसा नहीं है। आपको बहुत नुकसान पहुंचेगा, आप गिरोगे, हम नहीं। आखिरी बार यहाँ ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि पख्तून बेल्ट में अपने दहशतगर्दी को लगाम दो। नामालूम अफराद और कोई नहीं है, ISI और MI को नामालूम अफराद कहते हैं। अगर इस मुल्क के मीडिया में जुर्रत है, अगर इस मुल्क के किसी सियासी पार्टी के लीडर में जुर्रत है, आइए मैं आपको इनके कैंट के दरवाजे में बताऊंगा कि कौन कौन दहशतगर्द अंदर जाता है और बाहर आता है। अजीब बात है, पूरे मुल्क में नामालूम अफराद नहीं है, सिर्फ पख्तून बेल्ट में है, और वो लोग जो हमारे हक की बात करते हैं उनको मारते हैं। कोई नामालूम नहीं है, हम किसी कंफ्यूजन में नहीं है। ना अपने आप को इस कंफ्यूजन में रखो कि आपकी खौफ, आपकी दहशत,
आपके ताकत के सामने हम हक की बात नहीं करेंगे। वो अल्लाह अपने वतन के लिए हमारे सर भी कुर्बान है, एहतजाज की जरूरत है, एहतजाज करते हैं और आपको गिरफ्तार से पकड़ने की जरूरत आई जिस दिन उस दिन आपको पकड़ेंगे। यहाँ लापता अफराद के फैमिलीज आए हैं, उनके खानदान आए हैं। चीफ जस्टिस और मुल्क के सियासी पार्टियों के लीडरान बात सुनो, ये जर्नल अगर आइन को मानते हैं, ये हमारे जो पश्तून है, जो बलोच है, सिंधी है, माजरेशिया है या जितने भी मिसिंग पर्सन है, आप अदालत में पेश कर दो। जो भी जुर्म साबित हुआ वो सजा हमें कबूल है, हम तैयार हैं उनके लिए। अगर वो आइन को नहीं मानते, जर्नल इस्लाम को मानते हैं, कल उलमा के सामने पेश करो। जो भी जुर्म साबित हुआ, इस्लाम में जो सजा है वो दे दो। अगर ये जर्नल रिवायात को मानते हैं, जिस इलाके के जो भी रिवायात है, जो जुर्म जिस पर साबित हुआ उसके सामने पेश करो, हमें कबूल है। मगर अगर ये जर्नल न आइन मानते हैं, न इस्लाम मानते हैं, न रिवायात मानते हैं, सिर्फ बदमाशी मानते हैं, तो फिर हमारे पख्तूनों का तारीख सुनो कि बदमाशों का हम क्या हाल बनाते हैं। बंगालियानो तो दुईना पतलूनों ना बासलियो, बंगालियों ने उनके पतलून निकाले थे। अगर पख्तून और बलोच उनके चमड़े निकालेंगे। दोस्त इब्राहिम को, जकीम को और किलमान को फौज ने डायरेक्ट अरेस्ट किया है और उनको कहते हैं कि आप वीडियो बनाओ, तस्लीम हो जाओ कि हम पीटीएम वाले नहीं है। और जर्नल सरेंडर और तस्लीम होने का तारीख आपका है, हमारा नहीं है। आप बंदों के, आप अपने हौसले दुनिया के कौमों के सामने हारते हो, अब नहीं हारते हैं, वो वीडियो नहीं बनाएंगे। आपने आफ्ताब को स्वात में अरेस्ट किया है, शेर अली सिराज और शबनम मुनीर को मुनीर में अरेस्ट किए हैं, फवाद को भी। और हम आज हम इंतजामिया से बात कि आप लोग क्यों उनका साथ दे रहे, ये आप लोगों के भी कत्लेआम में मुलव्वस है, आप फिर भी उनका साथ दे रहे हैं। मैं सिर्फ पुलिस इंतजामिया से एक दरख्वास्त करता हूं, वो खुद भी इस मामले में मजलूम है, मगर एक बात उनकी बहुत बुरी है। देखो, जब पुलिस पर बुरा वक्त आ जाता है, हम दुश्मन और पुलिस का मुकाबला हो तो हम पुलिस के साथ खड़े हो जाते हैं, मगर दुश्मन और कौम का जब मुकाबला हो तो वो दुश्मन के साथ खड़े हो जाते हैं। आप अपने कौम के साथ खड़े हो जाओ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कौम के साथ खड़े हो जाओ। मोहतरमो, जब आखिर के यो खबर अदर तक होमा ददे हर हल यकीनन पते ख्वास्तुन न कीजी, तो ख्वास्तुन बांधे ना हक दर कवी तब ढेर पर याद होके अगाए ना उरी नया कवी नम पर याद पाकिस्तान नूर कामून होता और सियासी लीडर जो जानो थो कि तासु ये वार वही ने दर कवी आगा पचिशी हाल दाई हाल ये पदरे टकू के दाई या उसल मिली एहसास पैदा कवल दी, ब्या मिली तंजीम पैदा कवल दी, ब्या मिली मुजाहमत कवल दी, मिली एहसास पीटीएम पर पिंजो कालों के ढेर पैदा को नंदलता तो हर इलाके जवाना पैया उपजाई वाला दी ता पीटीएम गोख्तल जो मिली एहसास पैदाशी और द मिली तंजीम वक्त आई मोम द स्वात न वाखला दा खबर ढेर जरूरी दा तो स्वात न वाखला तर चमना पूरे कली पकली तंजीम जोड़ा हुई यूनिट जोड़ा हुई तासु हार मल गराई द कुरान कसम के चपल कली के सही यूनिट जोड़ा हुआ फायदा दर तखाय कल च द स्वात न तर चमना पूरे पहाड़ कली के जमंग यूनिट मौजूद है
په کومه لار به د قاتل رانوځي، په کومه لار به دی رانوځي، خپل طاقت به جوړو. دا تنظیم سازي موږ د دې دپاره نه کوو ملګرو، هغه طرفه سوچ مه کوئ چې بم هم را پرېوځي، دې خوا سوچ کوئ ملګرو. تنظیم سازي موږ د دې دپاره نه کوو، تنظیم سازي هر څوک کوي، موږ یې د دې دپاره نه کوو چې بیا سبا تا په کلي کې ګرځوو چې ووټ راته وغواړه چې کرسۍ ته ورسېږو. کرسۍ دپاره نه، د دې وطن د مزاحمت دپاره، د دې وطن د امن دپاره او د خپلواکۍ دپاره تنظیم جوړو. موږ ځان اقتدار ته نه پې رسوو، موږ د پی ټي ایم مشران اقتدار ته ځان نه پې رسوو، ځان دار ته پې رسوو، خو تاسو د وطن او قام یو خپل یو ورځ ته رسول غواړو. لہذا یو تنظیم پکار دی، منظم شکل پکار دی، صرف یو ځان نه، په ځان پسې د کلي ټول ځوانان او مشران راټولول دي. دا وعده وکئ چې هر تن به دغه په خپل کلي کې یو یونټ جوړوي چې د 150 کسان خو خامخا پکې موجود وي. الله پورته کړئ. وعده مو ده. ډېره مننه. زه بیا هم دا درته وایم چې ملګرو مزاحمت نه پرېږدو. زه لږ که زمونږ ملګرو مذاکرات نه وای کړي ولا په سپریم کورټ هم وخت تېرېدلو. د یو خبره کوم، د ده 50 دلته پولیس والا زمونږ دپاره هېڅ نه و، خو مونږ ته پته ده چې کومه ورځ به د لاس اچولو وي. په وخت اول مونږ داس نه کوو. ملګرو تاسو حوصله ولرئ. نن یقینا مونږ سپریم کورټ ته نه ورسېدلو، خو د دوی هم دلته روډونه باندې، خو بیا به هم راتګ وي، خو په یو بل شکل کې انشاءالله. ډېره مننه. زه یم خوشحاله. را آخر کې یوه وعده ستاسو دپاره، د دغې قام دپاره، د وطن خویندې چې په انتظار ناستې دي چې زمونږ به څوک وي، د هغو دپاره، د دغې وطن د تقدس دپاره مونږ وعده کوو چې زمونږ سرونه هم قربان دي او د بل هم نه پرېږدو په دې کې.